आदाब, मैं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ इनके लिए। आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड नर्सरी स्कूल, जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है। लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। तो चलिए आइए, स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो। तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर, इंटीरियर डेकोरेशन, दर सुविधा, गैलेक्सी अपार्टमेंट। वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन, फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable। आज वार्ड नंबर 82 और 83 में सीपीएम कांग्रेस के जोट उम्मीदवार जहां आरा खान ने चुनाव प्रचार किया। सीपीआईएम नेता अशरफ इमाम ने कहा कि इंडिया जोट को धोखा देकर टीएमसी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने का जो काम किया है, इसको हम लोग प्रचार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अशरफ इमाम ने जुलूस में शामिल कांग्रेसियों का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पे दीपायन राय, मोहम्मद सुल्तान, सौमित्रा चक्रवर्ती, अंशुमन मुखर्जी खास तौर से मौजूद थे। के हमारे उम्मीदवार जहां आरा खान, सीपीआईएम के उम्मीदवार जहां आरा खान आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में आई हुई हैं, आपसे मिलने आई हुई हैं। प्रचार का तो अच्छा रिस्पांस मिला है हम लोगों को। हम लोग खासकर इंडिया जोट की तरफ से इसमें कांग्रेस के भाइयों ने भी बहुत साथ दिया, शामिल रहे जुलूस में। और हम लोग खासकर इंडिया जोट को धोखा देकर टीएमसी ने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो काम किया है, उसको हम लोग ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। और ये हम लोगों का जो जुलूस था बहुत ही कामयाब रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इतनी गर्मी में सारे लोग एक साथ पैदल चले। इलाके में आज़ाद नगर, नई बस्ती, रहमत नगर, आलम नगर का कुछ हिस्सा, बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। तो क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? हम लोगों का उम्मीद अच्छा रिजल्ट आने का है, खासकर रहमत नगर इलाके में माइनॉरिटीज़ की वोट जो है इस बार हम लोगों को कुछ हद तक मिलेगी, चूँकि इंडिया जोट से धोखा देकर टीएमसी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। लोगों का आँख खुल रहा है, आस्ते आस्ते लोग समझ रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। आपका नाम? अशरफ इमाम, ब्रांच सेक्रेटरी, रहमत नगर। आसनसोल लोकसभा इंतखाब की बायां मुहाज़र कांग्रेस जोट की उम्मीदवार जहां आरा खान की हिमायत में आज बस स्टैंड के करीब एक इंतखाबी जलसे का एहतमाम किया गया। उम्मीदवार के अलावा तन्मय भट्टाचार्य, पार्थो मुखर्जी, पोसनजीत पोतंडी, शाह आलम खान खास तौर से मौजूद थे। 133 কোটি টাকা এসেছিল, আজকাল পুরীতে পানীয় জল নিয়ে মারামারি হয় প্রতিদিন। কেন হয়? কেন 133 কোটি টাকা থেকে 7 কোটি টাকার পাইপ কিনে 106 কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে ফেরত দিয়েছিল? তার জবাব তৃণমূল কংগ্রেসকে দিতে হবে। আসানসোলের মানুষের প্রতি যে দুরাচার করেছে, যেভাবে ভোট লুট করে আজকে কর্পোরেশনে বসে আছে, লুট করে আজকে কর্পোরেশন দখল করেছো, যেভাবে ভোট লুট করে তোমরা বিগত দিনে পঞ্চায়েত দখল করেছো, তার জবাব আসানসোল এলাকার প্রত্যেকটা। একটা পিছিয়ে পড়া কৃষি প্রধান দেশ, সেই কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি নেই, সেই কৃষিতে উৎপাদনশীলতা কম। কাকতালীয় কিনা জানি না, কি আশ্চর্য দেখুন, আপনাদের প্রার্থী জাহানারা, জাহানারা শব্দটা একটা আরবি শব্দ। জাহানারা শব্দের অর্থ কি? জাহানারা শব্দের অর্থ একটি শোভিত দুনিয়া। শোভিত মানে সুন্দর,
একটি সুন্দর পৃথিবী জাহানারা শব্দের অর্থ। এই যে লেনিন, তিনি কি করেছিলেন তার গোটা জীবনে? বেঁচেছিলেন মাত্র 54 বছর। 100 বছর আগে 1924 সালের জানুয়ারির 30 তারিখে তার মৃত্যু হয়। আর এই স্বল্প সময়কালের মধ্যে ইউরোপের পিছিয়ে পড়া উঠোন, মার্কস এবং এঙ্গেলস বলেছিলেন উন্নত পুঁজিবাদী দেশে বিপ্লব হবে। 1848-এর কমিউনিস্ট ইস্তেহারে মার্কস এঙ্গেলস প্রত্যাশা করেছিলেন জার্মানি কিংবা ফ্রান্স কিংবা ইংল্যান্ড থেকে হবে বিপ্লবের সূচনা। মার্ক্সবাদ যে বেদ বাইবেল কোরআন না, মার্ক্সবাদ যে একটি প্রয়োগ বিজ্ঞান। ফিজিক্সের ল্যাবরেটরিতে, কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরিতে, বায়োলজির ল্যাবরেটরিতে মার্ক্সবাদের পরীক্ষা হয় না। মার্ক্সবাদের পরীক্ষা হয় সমাজের ল্যাবরেটরিতে, সোসাইটির ল্যাবরেটরিতে। সেইটা প্রমাণ করবার জন্য লেনিন মার্ক্সের কথার ব্যতিক্রম করলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন। লেনিন বললেন সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতম পন্থীতে আঘাত করতে হবে, আর সেই আঘাতটা করতে হবে নভেম্বর মাসের 7 তারিখে, পুরনো ক্যালেন্ডারে অক্টোবর মাসের 24 তারিখে। কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিংয়ে লেনিনকে জিজ্ঞেস করা হলো, why on 7th? Why not on 6th? Why not on 8th? লেনিন উত্তর দিলেন, যদি 6 তারিখে বিপ্লব করা হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে টু আর্লি, বড্ড তাড়াতাড়ি। যদি 8 তারিখে বিপ্লব করা হয় সেটা হয়ে যাবে টু লেট, বড্ড দেরি। তাই 7 তারিখটাই নির্ধারিত দিন। আর আপনারা সবাই জানেন পৃথিবীর ইতিহাসে 7ই নভেম্বর অরোরা নামের একটা যুদ্ধ জাহাজ থেকে ছোড়া কামানের গোলায় জারের শীত প্রাসাদকে কাঁপিয়ে দিয়ে ক্রেমলিনের চূড়ায় লাল পতাকা উড়িয়েছিল। আর সেই লাল পতাকা ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের দেশে দেশে। যে সময় লেনিন সোভিয়েতে বিপ্লব করেন সেই সময় রাশিয়ায় এগিয়ে থাকলেও গোটা সোভিয়েত ইউনিয়ন জানিয়ে তৈরি হয়। সেখানে সাক্ষরতার হার ছিল 8%, 8% অনলি। 92% মানুষ ছিলেন নিরক্ষর। কতদিন সময় নিলেন লেনিন? 1917 থেকে 1937, 20 বছর সময়ের ভেতরে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরক্ষরতা শব্দটাকে তাদের ডিকশনারি থেকে বাদ দিয়ে দিল। কোন নিরক্ষর মানুষ আমাদের দেশে নেই, সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করল। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अगर आप हैं परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन।
हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। आसनसोल या बर्नपुर के एरिया में आप किसी अच्छे 2 BHK या फिर 3 BHK की कर रहे हैं खोज, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। पर्सनल ट्रांसफार्मर, रिजर्वर, स्टेयर्स, लिफ्ट, सिक्योरिटी के साथ ही साथ पाए पार्किंग की बेहतर सुविधा। गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट एवं हॉस्पिटल से है ये अपार्टमेंट काफ़ी करीब। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है नियर ASN प्ले स्कूल, साउथ सोस्टी नगर, स्माइल, आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करे, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड, नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी। 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। तो आप अगर अपने बच्चों का कराना चाहते हैं एडमिशन एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूधा पाइपलाइन रोड, कालाझरिया, बर्नपुर। আমাদের ব্লক সভাপতি যেটা বললেন আপনারা শুনলেন, দাসুদা সহ আমাদের প্রত্যেকে এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের নেতৃত্ব। আজকে মূলত আসানসোল দক্ষিণ শহর তৃণমূলের অন্তর্গত ৭৮ নম্বর ওয়ার্ড বার্নপুর টাউনে আমরা বলতে পারেন প্রচারে আমরা নেমেছিলাম এবং মানুষের সাথে কথা বলে যেটুকুনি আমরা বুঝলাম
যে মানুষ আজকাল সবই জানেন, সবই বোঝেন। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, মানুষ সব কিছু খবর রাখে। আমরা আশ্বস্ত, মানুষের থেকে যা সাড়া পেয়েছি, এখানকার এই বার্নপুর টাউনের মানুষ পুরোপুরি তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথেই আছে, এবং বাই ইলেকশনে যা মার্জিন হয়েছিল তার থেকে এবার আরও মার্জিন বাড়বে। কারণ তারাই বলছে, বলার কোনো দরকার নেই, কারণ আপনারা 24x7x12 মানে 365 দিনই আপনাদের কর্মী সমর্থকেরা আমাদের সাথে থাকে, এবং বাকি যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদেরকে আমরা শুধু ভোটের সময় আগে পিছনে আমরা দেখতে পাই। এবং আমরাই, আপনাদের বলতে হবে না, বিজেপির এবং নরেন্দ্র মোদী সরকারের যে অপপ্রচার, বাংলাকে যে অপমান করা, বাংলার নারীদের প্রতি যে অসম্মান, তার জবাব আমরা 13 তারিখে দিয়ে দেবো। এই কটা কথা বলে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রেস মেকিং যেটা আমরা করছি, তো তার মূল উদ্দেশ্য একটাই, যে সংবাদ মাধ্যম সমাজের মুখ, এবং সমাজের প্রতি স্তরের মানুষ সংবাদ দেখে না এমন কোনো মানুষ নেই যারা প্রতিনিয়ত সংবাদ টিভিতে হোক বা মোবাইলের মাধ্যমে হোক বা পেপারের মাধ্যমে হোক তার সংবাদ দেখবে এবং পড়ে। তাই আমরা আসানসোল দক্ষিণ ব্লক শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে আমরা আপনাদের সামনে একটা কথাই বলব, যে গত 2011 পর থেকে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ক্ষমতায় এসেছেন, যেসব প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছিলেন সেই সব প্রতিশ্রুতিগুলো সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। এবং আমরা যদি এখন দেখি যে কেন্দ্রীয় সরকার 2014 জন ক্ষমতায় আসবে বলে মানুষকে আশ্বস্ত করেছিল, তিনি কতটা তার কথা রেখেছেন। আমরা যদি ওনাদের কথা বলি, মোদী সরকারের কথা বলি, তাহলে দেখব যে 2014 থেকে তিনি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার একটাও পূরণ করেননি। পরন্তু এই যে সামনে যে লোকসভা নির্বাচন, এই লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ওনারা যে ধর্মের নামে রাজনীতি বা সুরসুরি দেওয়া, এছাড়া আর ওনাদের কোনো এজেন্ডা বা কোনো কাজ নেই। যার জন্য আপনারা সংবাদ মাধ্যম, আপনাদের সঙ্গে আমরা আবেদন করব বা অনুরোধই করব যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেসব জনমুখী প্রকল্প বা আমাদের নারী শক্তির উপর যে উত্থান তিনি করেছেন, সেটা যাতে পাবলিকদের মধ্যে বেশি প্রচার হয়, এবং আগামী দিনে যে আমাদের 13ই মে লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী সম্মানীয় শত্রুঘ্ন সিনহাকে যাতে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে পারি, সেইটুকু আবেদন রাখবো। আমাদের এই প্রেস মিটে আজ আমরা বসে আছি, আমাদের রাজ্যের নেতা রয়েছেন, দাসদা রয়েছেন। শত্রুঘ্ন সিনহা টাইম কতদিন পাইছে? শত্রুঘ্ন সিনহা টাইম কতদিন পাইছে? 2022-এ শত্রুঘ্ন সিনহা জিতে, এখন শত্রুঘ্ন সিনহা জিতে আসবে, আর ইস্যু উঠাবে। এই 2 সালের মধ্যে প্রচুর ইস্যু তুলেছে, যে আপনারা মিডিয়ার মধ্যে কিছু মিডিয়ায় এইরকম আপনারা কোশ্চেন রাখছেন, রাখার দরকার আছে, আপনারা জিজ্ঞেস করার দরকার আছে। আমরা আপনাকে বুঝাচ্ছেন, শত্রুঘ্ন সিনহা জিতার পর আমরা 98 লোকসভায় 98-এ তৃণমূল কংগ্রেস গঠন হওয়ার পর 98 থেকে শুরু করে 2019 পর্যন্ত আমরা 8টা লোকসভা ইলেকশন ফেস করেছি। এই 8টা ইলেকশন আমরা জিততে পারি। जो विरोधी दल एक समय सीपीएम रूलिंग पार्टीতে ছিল, তো সিপিএম জিতেছে। আমরা ক্ষমতাতে আসার পরে 2 টার্মস বিজেপি জিতেছে, আর বাই ইলেকশনে শত্রুঘ্ন সিনহা জিতে আসছে। তো প্রথমবার তৃণমূল কংগ্রেস এই আসানসোল যে লোকসভা সিট তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারে ধরে রেখেছে। তো আমার এই লড়াই যে হচ্ছে, যে জিদার সিটকে আবার ধরে রাখার জন্য, আর আমার যে অপোজিশন পার্টি আছে যে বিজেপি, ও চেষ্টা করবে যে 2বার জিদার সিটকে আবার जो 22-এ হারিয়ে গেছিল ওই সিট জেতার জন্য। তো এই লড়াইতে আমরা জানেন মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবে, বিজেপিকে কেন ভোট দেবে? বিজেপিকে ভোট দেখে কি লাভ আছে? আজকে তো ভারতবর্ষে বিজেপি সরকার, তো বিজেপি চালাচ্ছে ভারতবর্ষের সরকার। বিজেপি কি উন্নয়ন করেছে ভারতবর্ষে? উন্নয়নের কথাতে বিজেপি ভোট চাইছে। আমরা এক সময় যে সবাই তো ইয়া যে উপস্থিত সবাই তো এক সময় কংগ্রেস করে আসছে, তৃণমূলে প্রথম থেকে তৃণমূলে সবাই আছে। তো আমরা কি দেখেছি? উন্নয়নের নামে সবাই ভোট চাই,
जो कांग्रेस पीरियडे उन्नयन नामे भोट चाहिए, जो कांग्रेस जनता दल पीरियड आसे लोग भी उन्नयन नामे भोट चाहिए, अदर जो पार्टी आसे जनता पार्टी वो भी डेवलपमेंट नामे भोट चाहिए। बीजेपी 2014 থেকে 2024 পর্যন্ত 2 টার্ম से तो मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए बीजेपी भारतवर्ष से, ये 2 টার্ম से प्रधानमंत्री मोदी जी होवार पर आज पर्यন্ত मोदी जी एक उन्नयन नामे भोट चाहिए नहीं, वो भोट चाहिए कारे भगवान नाम सामने लेके आसছে, जात पात नामे भोट चाहिए। अगर जार ये ग्यारंटी আছে, যাকে अगर विश्वास আছে যার উন্নয়ন ভারতবর্ষে প্রচুর ডেভেলপমেন্ট করেছেন, तो इस धर्म को पीछे रखो और धर्म को पीछे रख के अपनी डेवलपमेंट नामे भोट चाहिए, तब আমরা বুঝবো যার মধ্যে একটা সাহস আছে। ও কেন উন্নয়নের নামে ভোট চাইছে না, কেন ডেভেলপমেন্টের নামে ভোট চাইছে না, ও জানে ডেভেলপমেন্টের নামে ভোট চাইবে ও আর হারবে। আজকে ভারতবর্ষে যে ভোট চাইছে, যে সিট পাইছিল, এই সিট হচ্ছে হিন্দু মুসলিম মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে ভগবানের নাম সামনে রেখে যাকে ভোট চাইতে হচ্ছে। আজকে আপনারা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছেন মোদিজি একটা পোস্টাল দিচ্ছেন, যার সঙ্গে বিজেপি প্রার্থীর একটা পোস্টাল দিচ্ছেন, যার পিছে কার ফটো আছে, রামের ফটো আছে, রামে একটা বড় ফটো রাখে আর মোদিজি এরকম হাত জোড়ে বসে আছেন আর বিজেপি প্রার্থী এরকম বসে আছেন। আপনি রামকে মাইনাস করুন না, राम को माइनस करे अपना साहस आছেন ভারতবর্ষের মধ্যে, তো এই রামকে যে ভগবানকে আপনি মাইনাস করে আপনি ভোট চাইবেন, এই সাহস নেই। তো যাকে ডেভেলপমেন্টের নামে ও ভোট চাইতে পারবে না ভারতবর্ষের মধ্যে। তৃণমূল কংগ্রেস ডেভেলপমেন্টের নামে ভোট চাইছে, তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র পার্টি আছেন जो डेवलपमेंटेর নামে ভোট চাইছেন। এই ভোটে মমতা জি 2016 से भारी बहुमते जीते আসছেন, 2021 से भारी बहुमते जीते আসছেন। আমরা প্রত্যেক ওয়ার্ডে এইরকম প্রচার সকালে আর বিকেলে সেকেন্ড হাফে আমরা প্রত্যেক ওয়ার্ডে এরকম প্রচার চালাচ্ছি। তো প্রচারের মেইন উদ্দেশ্য এই হচ্ছে আমরা কিছু ওয়ার্ড এরকম সিলেক্ট করে রেখেছিল যে পিছলা ইলেকশনে আমরা কিছু ওয়ার্ডে আমরা মার্জিন কম হয়ে গেছিল, ওয়ার্ডকে আমরা টার্গেট রেখে আমরা প্রচার শুরু করেছি। ওই সব ওয়ার্ডে আমরা যাচ্ছেন, প্রচার করছেন। এই প্রচারের মুখ্য মূল হচ্ছে আপনাকে যে মমতা জি পশ্চিম বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে जो पश्चिम बंगाल उन्नयन जो जाए काज করেছেন, এই উন্নয়নের সমর্থনে आज के जो लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर হওয়ার পরে শত্রুঘ্ন সিনহা যে ইয়া প্রার্থী হয়েছেন, যাকে মমতা জি প্রার্থী করেছেন, শত্রুঘ্ন সিনহা ইয়া প্রথমবার 2022 বাই ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিল, ভারী বহুমতে জিতে আসছে। যে লিডকে ধরে রাখার জন্য, যা জিতকে ধরে রাখার জন্য আমরা মাঠে প্রত্যেক ওয়ার্ডে আমরা মাঠে নামিয়েছি। যেরকম আসানসোল সাউথ বিধানসভা যে পিছলা ইলেকশনে আমরা যেরকম লিড করেছিল, ওই লিডকে ধরে রাখার জন্য এই ওয়ার্ডে প্রত্যেক ওয়ার্ডের নেতৃত্ব, প্রত্যেক ব্লকের নেতৃত্ব আমরা সবাই একসঙ্গে মিলিয়ে মাঠে নামিয়েছি যাকে জিতাবার জন্য। আর এই প্রোগ্রামে আজকে ইয়া আসছেন, আমরা ডোর টু ডোর করেছেন, সকালে একটু মন্দিরে গিয়েছেন, হনুমান মন্দিরে গিয়েছেন, পূজা করার পরে আমরা ডোর টু ডোর করার জন্য মাঠে নামিয়েছেন। রাস্তাঘাটে বিভিন্ন দোকানদার, বিভিন্ন আসা যাওয়ার লোকের সঙ্গে কথা বলেছেন, সবাই খুশি আছেন, সবাই বলছেন আমরা তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেব। মমতা জি প্রচুর উন্নয়ন করেছেন, উন্নয়নের সমর্থনে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেব। এই ছেড়ে আমরা একটু টার্গেট রাখছেন যে জায়গায় আমরা এসসি এসটি যে ভোটার আছে, যে এসসি এসটি ভোটারের জন্য পশ্চিম বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী মমতা জি প্রচুর কাজ করেছে, এই যাকে জানাবার দরকার। আর যার যে ভোট আছেন ওই একটা ইম্পর্টেন্ট আছে, যাকে আমরা ধরে রাখার জন্য মমতা জির পক্ষে ভোট করাবার জন্য, ওরা তো পিছলা ইলেকশন কি করেছে, আর যার থেকে বেশি ভোট করাবার জন্য আজকে আমরা অনুরোধ করার জন্য প্রতি পাড়াতে আমরা গিয়েছি। এইরকম যে প্রোগ্রাম একদিন আপনার আসানসোল টাউনের মধ্যে চলবে আর একদিন আমার আসানসোল রুরালের মধ্যে চলবে। আর এই এরিয়ার যে আমি বারবার বলছি, এই এরিয়া যে আপনাকে যে পিওসি আছে, পিওসি গুলো তো পুরো চার্জ ই হচ্ছেন আপনার ব্লকের প্রেসিডেন্ট আনু, আর আমি হচ্ছে আসানসোল সাউথ टाउन और आसनसोल रूरल ओवरऑल पीओसी আছে, दो जगह मिलिए। तो আমরা दोनों मिलिए बाकी जो संगठन सभी नेतृत्व के एक संगे लेके আমরা মাঠে নামিয়েছেন। আমরা পুরো বিশ্বাস করছি আগামী जो 13 তারিখে ভোট হবে, जो শত্রুঘ্ন সিনহা जी 3 লাখ বেশি ভোটে আমরা जो শত্রুঘ্ন সিনহাকে জিতে দিয়েছেন সবাই মিলে, যাকে সাথ দিয়েছে, যাকে আশীর্বাদ দিয়েছে, वो आशीर्वाद মানুষকে আবার বলবো যার থেকে বেশি ভোটে আপনারা 13 তারিখের যে ভোটে
আপনারা মামদাদিকে আশীর্বাদ দিন। আর শত্রুঘ্ন সিনহা জিদার মামদাদি জি, মামদাদিকে দেখে সবাই ভোট দেয়। শত্রুঘ্ন সিনহা হচ্ছে প্রার্থী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। আমরা সবাই যা প্রার্থীর জন্য মাঠে নামে পড়েছে, ভারী বহুমতে যাকে জিতাবার জন্য আবেদন রাখছেন প্রত্যেক ওয়ার্ডে। যেরকম আজকে यहाँ আসছে সেকেন্ড হাফে হচ্ছে 79, পরে আবার एक दो दिन পরে আবার নেক্সট ওয়ার্ডে মিটিং হবে। এই ছেড়ে यहाँ শত্রুঘ্ন সিনহা जी के तो रोड शो হচ্ছে, हमारे जो पीओसी আছেন ব্লকের প্রেসিডেন্ট, ও रोड शो জায়গা সিলেক্ট করবে, সবাই সঙ্গে বসে 24 তারিখে প্রোগ্রাম আছে, 24 ইভিনিং তো প্রোগ্রাম। তো আমরা চেষ্টা করবো 4-5 ওয়ার্ড 5-6 ওয়ার্ড কমপ্লিট করার জন্য। পরে আর নেক্সট जो प्रोग्राम হবে, जो फर्स्ट राउंड হওয়ার পরে সেকেন্ড রাউন্ডে যে প্রোগ্রাম হবে, যে যে জায়গা আমরা ক্যান্ডিডেট পৌঁছাতে পারিনি ওই জায়গা আবার প্রোগ্রাম দেবো আমরা। এইরকম করে আমরা যে মাঠকে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করছি, আর এই চেষ্টাতে আমরা জিতবই, 100% আমরা জিতবো। বিজেপি আর সিপিএম কি করছে আমরা দেখতে যাচ্ছি না। মানুষ সিপিএমকে ভোট দেবে না, মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবে না। এই জন্য মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবে না, বিজেপি ইয়া কিছু করেই নেই। আর বিজেপিকে ভোট দেখিয়ে নিজে ভোট বরবাদ করবে মানুষ। এই জন্য আমরা মানুষকে বুঝাচ্ছি, পশ্চিম বেঙ্গলের উন্নয়নের জন্য আপনারা মামদাদি যত কাজ করেছেন, তো মামদাদিকে আপনারা সাথ দিন। বিজেপিকে ভোট লেগে कोई লাভ হবে না। দুবার তো বিজেপি ইয়া জিতে আসছে, 2014 জিতেছিল, 19 জিতেছে, কি লাভ হয়েছে? কিছু লাভ হয়নি। তো আজকে মামদাদি ইয়া পশ্চিম বেঙ্গলের উন্নয়ন মুখ্যমন্ত্রী আছে, তো পশ্চিম বেঙ্গলের উন্নয়ন তো মুখ্যমন্ত্রী করবে। পশ্চিম বেঙ্গলের উন্নয়ন মুখ্যমন্ত্রী করবে, যার সঙ্গে যে উন্নয়ন করবে আপনার ইয়া আমার কর্পোরেশন এরিয়া আছে, তো কর্পোরেশন থেকে উন্নয়ন হবে। তো এই জায়গা সবই তৃণমূল কংগ্রেস আছে ক্ষমতাতে। তো আপনারা আপনার নিজে ভোট বরবাদ করবে না, আপনারা মামদাদিকে দেখে শত্রুঘ্ন সিনহাকে ভোট দিন। এই প্রচারে আমরা आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।